Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا Trial يسمعون version. فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا أصحاب ري ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يسرون على الهيث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون شرب هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاكثار فنسترزق وطلب الرزق ونستعطف شرر خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل هذا الأعطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لا فصلنا عن الحاجة إلا إليه بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عما سواه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسول به وجوهنا لتعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وأين من كان حل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معدوما فوجره، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحوها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان أثرة فأجلها، وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر، وما تشاء من أمري يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات، من الشكوك والذنوب والأوهام، سترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبر الدنيا وبر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا من راحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا، وخليفة في أهلنا، والبس له وجود أعدائنا، وامسكهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه، وعنت الهجو للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين شين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا يصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك هطاننا، ياسين سقفنا، كاف يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر عرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وسلم تسليما.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض فلا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نوري وعلمني من علمي وافهمني عنك واسمعني منك وبشرني بك واكرمني بشهودك وارفني طريق اليك وهونها علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك امين أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق يا عظيم سلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجود إن في التي فصلني حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نتلوه ونرتجي برحمتك في أمرنا كله ويسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من هوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من الإذن والآفات ولا تجدنا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Ada ramai lagi tak hantar mesej kehadiran. Tolong Kak Jemra. Syukri. Selawat. Tunggu Habib datang. Selawat. Selawat Tafrijah. Allahumma sholli salatan Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad Illahi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfaridu bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ونفس بأدب كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما أمان على سيدنا محمد الذي تنحمر به الكرب وتقضى به الغرائب وتنال به الغرائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام في وادي الكريم وعلى آمين به في كل لمحة ونفس ونفس بأداد كل معلوم لا. Tak apa dah. Tak pergi. Baca sama. Apa hafal? Siapa yang hafal? Aku dia nak. Wah. Allahumma وسلم سلام تنهل به العقد وتنفرج به الكرب ونفس بأدب كل معلوم. Mal, wah, kalian tak kamera, siapa lagi tak masuk je?
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazna idza syi'ta sahla. Qala al-muallifu الحبيب العلامة أبو بكر العدني بن علي المشهور في كتابه مبادئ السلوك في معرفة علاقة العبد المملوك مع ملك الملوك، إلى أن قال رضي الله عنه: أثر المعصية على طلب العلم. Athar, bekas atau kesan maksiat terhadap orang yang mencari ilmu. لا يمكن اجتناء الثمرات الأدنى وما فوقها من علوم الإسلام والإيمان والإحسان وفوائد علم المتغيرات مع الوقوع في المعاصي والفسوق والجنوحات المخالفة للشرع الحنيف. Tidaklah boleh atau tidak mungkin memetik, ijtina itu memetik. Memetik buah yang rendah, wa ma fauqaha atau buah yang tinggi, daripada buah ilmu Islam, iman, ihsan, dan juga ilmu al-mutaghayyirat, ilmu tentang perubahan atau transformasi. Tidak boleh kita dapat memetik ilmu tadi, sementara ia tergelincir kepada maksiat atau perbuatan fasik atau pelampauan yang melanggar kepada syariat yang mulia. Wa yanqati'u ilmu talibi al-'asi, akan terputus ilmu pelajar yang bermaksiat, an sirrid diyanati wal amanah, akan terputus untuk mendapatkan rahasia agama dan juga rahasia daripada amanat terhadap ilmu tersebut. Wa tabqa lahu suratuha, yang kekal padanya hanya zahir ilmu itu. Hatta yatuba wa yuniba wa yastaghfirullah ta'ala, sehingga ia meminta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, memohon maaf kepada Allah. Qala Allah Ta'ala: wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan atas kesilapan-kesilapan. Wa qala ta'ala: illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman lalu beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan digantikan perbuatan maksiat mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang lalu Al-Habib memperbahaskan bagaimana hati ini memerlukan ilmu untuk membimbing. Hati ini memerlukan maklumat untuk dipandu oleh maklumat itu, agar supaya hati dapat menggunakan, dapat mengontrol anggota badan yang lain sesuai dengan informasi yang didapat oleh hati, arahan yang didapat oleh hati berdasarkan dengan ilmu yang benar. Semalam saya jelaskan, kalau ilmu yang didapat oleh hati ilmu yang baik, maka dia akan menggunakan anggota badannya pada yang baik. Baik itu mata, telinga, tangan, kaki, dan seterusnya.
Kalau ilmu yang didapat itu ilmu yang tidak baik, maka dia akan menggunakan anggota badannya kepada perkara yang tidak baik. Dengan demikian, hati ini adalah umpama steering pada kereta, bergantung kepada apa yang membawa drivernya itu. Di sini ilmu yang akan menjadi driver, yang akan menjadi pembimbing kepada hati untuk mempergunakan anggota tubuh badan. Al-Habib pada kali ini memperbahaskan kalau hati ini mendapatkan ilmu yang mengajak bermaksiat, lalu bermaksiatlah hati dan anggota tubuh badan. Mata digunakan maksiat, tangan digunakan maksiat, telinga digunakan maksiat, kaki digunakan maksiat. Maka ia membawa kesan kepada orang yang mencari ilmu tadi. Terkadang ilmu yang dicari, ilmu yang baik. Ilmu agama, belajar di madrasah, atau dia belajar sekolah-sekolah agama, ambil jurusan agama, atau dia sekolah-sekolah bukan agama, ambil jurusan bukan agama. Kalau seorang muslim tadi yang mencari ilmu bermaksiat kepada Allah, maksiat itu akan memberi kesan kepada orang yang belajar tadi. Pada perbuatannya, pada ilmunya yang didapat. Sehingga akan didapat orang mencari ilmu yang berbuat taat, ada juga orang yang mencari ilmu berbuat maksiat. Orang yang mencari ilmu lalu beramal ketaatan akan membawa kesan yang baik pada dirinya. Daripada bersihnya hati, daripada akhlak yang mulia, daripada diberi rahasia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada maklumat yang leduni diberikan oleh Allah. Apa sebabnya? Sebabkan beramal dengan ilmu dan meninggalkan maksiat. Pada masa yang sama juga, kalau seorang mencari ilmu, namun pada masa yang sama dia bermaksiat. Walaupun yang dicari ilmu agama, walaupun yang dicari adalah ilmu syariat, matanya bermaksiat tengok benda yang haram. Telinganya bermaksiat dengan mendengarkan perkara-perkara yang haram, lucah dan seumpamanya. Demikian tangannya, maka perbuatan maksiat itu akan membawa kesan yang negatif kepada orang yang belajar ilmu tadi. Dengan demikian, tidaklah cukup seseorang itu hanya belajar sahaja tanpa dilihat kesan daripada ilmu yang didapat pada perbuatan. Adakah perbuatan yang dilakukan itu adalah baik atau sebaliknya? Dengan demikian, kita ada dua kategori pelajar ilmu. Ada pelajar ilmu yang berbuat taat dan ada pelajar ilmu yang berbuat maksiat. Mungkin sama-sama belajar, mungkin sama-sama halaqah, mungkin sama-sama di madrasah, mungkin sama kelas, tapi sifatnya berbeza. Yang satu berbuat taat, yang satu bermaksiat. Maka yang satu dikategorikan pelajar ilmu yang berbuat taat adalah pelajar ilmu yang sebenar, dan yang kedua pelajar ilmu yang bermaksiat adalah pelajar ilmu, zahirnya dia pelajar, namun hakikatnya dia tidak. Apa sebabnya? Tak sesuai apa yang dia belajar dengan apa yang dilakukan. Kecuali kalau orang tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan berubah dari pelajar yang berilmu lalu bermaksiat kepada pelajar ilmu yang berbuat taat. Wal ma'asi wa asbabul fusuqi kathiratun. Al-Habib di sini akan menjelaskan tentang maksiat-maksiat yang dilakukan hatta kepada pelajar ilmu yang boleh membawa pelajar tadi menjadi orang yang fasik. Walaupun belajar ilmu syariah. Walaupun pakai songkok. Walaupun pakai pakaian apapun juga yang merupakan pakaian simbol agama,
kalau berbuat maksiat tak ada guna pada songkoknya, tak ada manfaat pada serbannya, tak ada manfaat pada selendangnya, tak ada manfaat pada jubahnya, karena semua itu tidak menjadi penilaian di mata Allah untuk dilihat kepada seseorang. Faham dong? Wal ma'asi wa asbabul fusuqi katsiratun. Maksiat-maksiat yang dilakukan oleh pelajar ilmu dan sebab-sebab yang membawa kefasikan itu ada banyak. Namun dapat dibahagikan wa tanqasimu ila, dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, ma'asin kabiratun mubiqah, al-kabair wal mubiqat, yaitu maksiat dosa besar yang membinasakan, mubiqah membinasakan. Yang kedua, ma'asin saghiratun atau as-saghair, maksiat-maksiat yang kecil. Yang ketiga, ma'asil lamam, yaitu wahiyya wasawis al-qalbi, yaitu maksiat-maksiat yang bermain, berlegar di dalam hati kita. Maki orang dalam hati, mengumpat orang dalam hati, hasad dengki orang dalam hati, memandang rendah orang di dalam hati. Naam. Wal 'arifuna billahi yablughuna ila martabatil irfan ba'da izalati athari al-lamami minal qulub. Mereka orang-orang al-arifun, orang-orang yang arif billah, sampai kepada darjat al-irfan, maqam ma'rifah kepada Allah, setelah berjaya menghilangkan kesan daripada dosa-dosa dalam hati, yakni daripada was-was yang tidak baik, suara-suara yang tak baik. Yakni mereka tidak hanya meninggalkan maksiat yang dilakukan oleh tubuh badan, tidak hanya meninggalkan maksiat mata daripada melihat yang haram, tidak hanya meninggalkan maksiat mata daripada memandang rendah dan hina kepada orang, tidak hanya meninggalkan maksiat telinga dengan tidak mendengarkan hal-hal yang lucah atau mengumpat atau hal-hal yang tidak baik. Tidak hanya itu. Tidak hanya meninggalkan maksiat telinga, maksiat mata, tidak hanya meninggalkan maksiat mulut daripada berdusta dan tipu, tidak hanya meninggalkan maksiat tangan dan kaki, namun yang penghujung sekali adalah mereka sampai kepada peringkat meninggalkan maksiat yang dilakukan oleh hati. Apa maksiat hati? Buruk sangka kepada orang, merendahkan orang, melihat diri hebat dan tersanjung atau mulia, melihat diri lebih baik daripada orang lain. Hadza maksiat hati. Tawaqqa nafsaka an ghawailaha innan nafsa akhbathu min 70 syaitana. Jaga engkau punya hati daripada maksiat-maksiatnya. Sesungguhnya kotoran dan maksiat hati itu lebih berbahaya daripada gangguan 70 syaitan. Ada aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh ketat utama kamu adalah hawa nafsu kamu yang ada dalam diri kamu. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Istijabatan liqaulihi ta'ala, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa dharu zahiral itsmi wa batinahu innal ladzina yaksibuna al itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Tinggalkanlah dosa-dosa yang nampak dan yang tidak nampak. Sesungguhnya mereka yang melakukan dosa itu akan dibalas balasannya oleh Allah atas perbuatan dosa mereka. Di sini Allah membagikan dengan dosa yang nampak dan dosa yang tidak nampak. Dosa yang nampak perbuatan anggota tubuh badan. Dosa yang tidak nampak perbuatan dosa di dalam hati.
buruk sangka kepada orang, mengumpat orang dalam hati, memiliki niat yang tidak baik dalam hati, kemudian rasa bangga diri, rasa melihat dirinya lebih baik daripada yang lain, merendahkan orang lain, buruk sangka kepada orang lain. Nah, la ilaha illallah, dan ini adalah penyakit yang paling sukar untuk dihilangkan, penyakit dalam hati. Cemburu kepada orang dengan kelebihan yang ada pada orang lain. Nampak orang lebih banyak nikmatnya, lebih baik keadaannya, kita pun jealous dengan dia. Faham Tom? Ada berkenaan dengan bahaya daripada penyakit hati. Oleh hada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, akan datang kepada kamu seorang penghuni surga. Masuk seorang. Kemudian Nabi bersabda, akan datang sebentar lagi seorang penghuni surga. Orang yang sama semalam datang. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Amr ingin tahu orang ini apa amalannya yang boleh membawa dia termasuk orang yang diberi kabar gembira oleh Nabi sebagai penghuni surga. Maka setelah disiasat oleh Abdullah bin Amr, didapati orang ini ketika berada di rumahnya, didatangi oleh Abdullah bin Amr, katanya, saya nak menginap di rumah kamu beberapa hari sampai masalah saya selesai. Orang itu pun persilahkan. Abdullah bin Amr berada di rumahnya. Tengok hari pertama, hari kedua, tak ada apa-apa spesial daripada perbuatan tuan rumah. Sampai pada hari yang ketiga. Barulah ditanya, apa sebenarnya amalan kamu yang kamu lakukan sehingga Nabi memberitahukan kepada kami kalau kamu adalah termasuk penghuni surga? Katanya, selama 3 hari engkau berada di sini, yang kau tengok daripada aku itulah amalanku. Ya, ini kebiasaan dah buat macam tu hari-hari, tak ada amalan lain. Itu juga. Hanya saja setiap malam sebelum aku tidur, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bersedekah dengan kehormatanku. Maksudnya adalah, siapa orang yang mengumpat aku, yang maki aku, yang buruk sangka kepada aku, yang tak suka kepada aku, semuanya dimaafkan. Tak menyimpan perasaan dendam, marah kepada sesiapapun. Maka kata Abdullah bin Umar, oleh sebab itu kamu dapat kabar gembira kalau kamu seorang yang termasuk penghuni surga, hatinya bersih daripada perasaan tidak baik terhadap orang lain. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hati yang selamat, tak ada hasad, tak ada dengki kepada orang, tak ada riya, tak ada ta'ajub, tak ada bangga diri, tak ada buruk sangka kepada orang. Nah, wahada berkenaan dengan dosa. Sebaliknya ada seorang namanya Dzul Khuwaisirah datang ke masjid. Lepas tu ketika Nabi nampak kepada Dzul Khuwaisirah dan sahabat pun nampak, kata sahabat, ya Rasulullah, inilah orang yang kami puji-puji tadi. Karena orangnya nampaknya perbuatan zahirnya baik, istiqamah, lurus, jaga salat, dan seterusnya. Namun dalamannya tak baik. Ketika dia datang, kata sahabat, ya Rasulullah, inilah orang yang kami puji-puji tadi. Yakni kami ceritakan kebaikannya. Namun Nabi bersabda, sesungguhnya aku nampak kesan tamparan syaitan pada muka orang ini. Sahabat nampak baik, Nabi diberitahu oleh Allah isi hati orang ini tak baik. Maka ketika orang itu masuk, Nabi beritahu, adakah kamu bercakap dalam hati kamu kalau kamu adalah orang yang terbaik di antara kami semua yang ada dalam masjid ini? Ini adakah kamu melihat diri kamu terbaik? Merendahkan kepada yang lain? Hanya melihat diri sendiri yang paling baik? Dia kata, ya. Maka Nabi bersabda, oleh sebab itu aku nampak kesan tamparan syaitan pada muka kamu. Yakni ujub, bangga diri, melihat dirinya hebat,
Tengok yang tadi, tak dikenali orangnya biasa, tapi hatinya bersih. Yang satu, dilihat zahirnya amal perbuatannya baik, tapi hatinya rosak. Niatnya tak baik. Faham dong? Oleh sebab itu, dosa mesti ditinggalkan. Dosa yang dilakukan oleh tubuh badan, dan juga dosa yang dilakukan oleh hati. Wa syartu zawali atharil ma'siyati bimaratibiha. Al-mutanawwi'ati ar-ruju'u ilallahi wa adamul wuqu'i fi dzambi marratan ukhra. Syarat untuk menghilangkan bekas maksiat dengan pelbagai macam-macamnya jenis maksiat, baik itu maksiat yang membinasakan atau maksiat kecil atau maksiat hati, untuk kita menghilangkan dan terselamat daripada dosa-dosa tadi adalah ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan berazam untuk tidak melakukan dosa itu lagi, tak tergelincir kepada dosa itu lagi. Wan nadam 'alal fa'ili, dan menyesal karena perbuatan dosa yang dilakukan. Wal istighfar minhu, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa tersebut. Kembali kepada Allah, menyesal atas perbuatan dan memohon ampun serta berazam untuk tidak buat sekali lagi dosa tadi. Qala Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina tara al-'adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin nas'alullaha al-hifdza was-salamata amin. Habib menukil ayat, maksud daripada ayat ini, katakan wahai Rasulullah Muhammad, wahai hamba-hambaku, yang isytiharkan, bagi tahu kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang banyak melakukan dosa terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa demi meraih rahmatnya Allah. yakni untuk memohon ampun, jangan putus asa. Sebanyak manapun dosa yang dilakukan, jangan putus asa. Apa sebab? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sebab Allah ampunkan semua dosa. Kalau sebutkan semua dosa, semua dosa. Jangan tengok dosa apa yang kita lakukan, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak akan diampunkan. Adapun dosa-dosa lain semua boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim, kecuali sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian wa anibu ila rabbikum. Hendaklah kamu wahai sekalian hamba-hambaku kembali kepada Tuhanmu dan berserahlah diri kepadanya sebelum datang kepada kamu azab yang kamu tak akan tertolong bila mana azab turun. Lalu kemudian ikutilah kata-kata yang terbaik, yaitu wahyu yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Jangan ikut yang lain, jangan ikut A, jangan ikut B, jangan ikut siapa. Ikut apa yang diturunkan oleh Allah daripada wahyunya, yang disampaikan oleh nabinya, diteruskan oleh para sahabat nabinya, diteruskan oleh para tabi'in dan tabi'in, oleh para ulama yang mewarisi ilmu daripada para tabi'in dan sahabat, dan disampaikan dan diambil daripada Nabi SAW. Ikut kepada mereka. Wahyu diturunkan oleh Allah daripada Tuhan kamu. Wahyu diturunkan oleh Allah daripada Tuhan kamu. Min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datang azab kepada kamu, baghtatan, secara mengejut, wa antum la tash'urun, sementara kamu tidak sadar karena kelalaiannya dalam maksiat, menganggap kiamat masih jauh, melihat kalau maksiatnya tidak mendatangkan azab,
maka dalam keadaan lalai, adab akan turun secara mengejut dan tak sempat untuk bertaubat kepada Allah. Alangkah ruginya orang kalau tidak sempat bertaubat kepada Allah atas maksiat yang dilakukan. Oleh sebab itu jangan menunda-nunda untuk insaf dan bertaubat kepada Allah. Kalau adab turun, nanti kamu akan mengatakan, alangkah menyesalnya aku atas perbuatan aku terhadap Allah Subhanahu wa taala karena melanggar perintahnya, dan aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok terhadap perintah Allah. Atau kamu akan mengatakan karena penyesalan tadi, andailah Allah memberi hidayah kepada aku dahulu, maka aku akan menjadi orang yang bertakwa kalau diberi hidayah. Atau kamu akan mengatakan karena penyesalan tadi dan melihat azab, andailah kalau boleh aku balik lagi ke dunia untuk aku menjadi orang yang baik. Yang hanya dimiliki oleh orang yang menyesal nanti hanya andai. Andai begini, andai begitu, andai begini, andailah aku diberi hidayah, andai aku dijaga oleh Allah, andailah aku menyesal, andai. Tak ada apa yang akan berubah, tak ada apa yang akan diucap, kecuali hanya mengandaikan sahaja, mana boleh andaian boleh menjadi kenyataan. Bala, ya, telah datang kepada kamu dahulu ketika kamu di dunia, ayat-ayatku, tetapi kamu mendustakannya, kamu sombong dan kamu kufur. Ayat diturunkan, Nabi diutus, ulama menyampaikan, tak mau dengar. Nas'alullah al-hifdha wassalamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menyelamatkan kita. Ini semua berbicara tentang bahaya orang yang mencari ilmu kalau bermaksiat. Dan akan dibahaskan pada kelas yang akan datang bagaimana kesan orang yang mencari ilmu kalau berbuat taat. Betuah kalau seorang itu berilmu, belajar ilmu, pada masa yang sama berbuat taat. Akan dilihat kesan ketaatan itu berdasarkan dengan ilmu pada dirinya, pada rahasia yang diberikan oleh Allah kepada seseorang tersebut. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada maksiat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak tergelincir kepada maksiat, sehingga ilmu yang kita pelajari dapat memberikan manfaat, datangnya tambahan nur dan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dengan ilmu yang ada untuk istiqamah dengan ketaatan, sehingga dengan ketaatan berdasarkan dengan ilmu itu akan membuka ma'rifah kita kepada Allah, sehingga kita ditempatkan oleh Allah dalam maqamul irfan. Untuk pelajar-pelajar di madrasah tazkiyah khususnya, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah matanya, telinganya, lisannya, anggota badannya, hatinya dijaga oleh Allah daripada maksiat. Matanya dijaga daripada maksiat, telinganya dijaga daripada maksiat, lisannya dijaga daripada maksiat, tangan dan kakinya dijaga daripada maksiat, dan mudah-mudahan perut dan kemaluannya dijaga daripada maksiat. Mudah-mudahan anggota badan yang diberikan oleh Allah dapat kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata untuk melihat Al-Quran dan melihat kebesaran Allah, telinga untuk mendengarkan Al-Quran, lidah untuk berzikir, membaca Al-Quran dan berselawat, dan anggota badan yang lain digunakan kepada ketaatan. Amin Allahumma amin. Lanjut. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من الثنى القرآني، فوجدت قولي لا يفيء بذرة من أشر من شار العطر الرباني.
من أين يهرب من كل أن حضرة المدحها قد كل كل لساني من بعد ما جاء الكتاب به فما مقدار مدح العالم الإنساني فسألت من رب الثبات على الذي قد خصني والصدق في إيماني وكما أفاد القلب سر تعلقي بحبيبه يملي بذاك جناني فأعيش في ذكر الحبيب منعما بذكر منبسطا جميع زماني وأفوز بالأقبى برؤية وجهه ورضاه عني في أجل مكاني والحمد لله رب العالمين. نبينا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وأهل بيته وأصحابه أزواج ذريته ما تناسل من الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذا الروح المباركة وجعلنا سبحانه وتعالى رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى من نفس لا تشبع ولا يستجاب لها اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها على حد مصالح شامل الاخر دين والاخر والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقد رابط لنا في ديننا مع أهل القدر وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترضي قولنا فعلا كرما حلالا دائما وادخل أرقيا علما نحظى بخير النفاع كل شهر ربنا صل لنا كل الشؤون وقرب الرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل ورستر أن تكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء ناجي شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجلنا ممن يشار في رضاك ولا تولنا وليا سواك من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة جدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه والحمد للإله بل بدأ التناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا إلى خلقه شمداد كلماته ارفع درجنا وشفنا رسول الله تقبل الله منكم